bağlıdır. Уже tutarlar tilaba. Oldu düne o gırcılık diye tilaba diye ortadan kıra olduğuna. On destek ile kullanılan vaksından bana alırlar o. Diye kaçacaklar öyle gelecekler kıstırdı. Tuğun neden yandı bir de kal. Novosibirsk'e alan kurdu kadar. John yoksa maskata olabilir. Benim anı orada maskalar gidiyor. Onu benim uğrat saklıyor maskalar gidiyor tuttum. Kehi orada maskata o. Teatrga ol üst yüğünden kehine pasatışına emesi de vardı toğuz olur. Kimde maska kirekli gördüler. Onu bitti. Onu batılardan bu bir hafta koraklı bulduk. Onu keting diyen bu. Onu John Narokka onun gayla panika bu. Bu bir hafta hakayırgar onluk var. Toğu Smith'ten mıgıda. Smith'leri beyalıp bile bakı. Bağıttan boğuktan bağıramadı canlar. Anu onlar tetrarına yaptığı kitle kadar senaryo. Senaryoga behi edelgen sağanağı. Kendileri kinyaka kelbek keler olan kolu canlar. Hakayırgar bildiler bayağı olan koluklar. Kelen olan kolu abutlar. Onun bu edelgen munyan bu hırık olan kolu bu görüşlerge olakta aktarga eheka belirtiydi. Onunla toğuz olan koluklar bari beylerin olan koluktan even havan bir oyu görüdün. Olakına bu katı diyen hana onun konu ayakta harablar. Bu manlık senaryo kanına da bu. Onun kıtadan Jomgut'un herkevatin eder kıçakıdın hukuyum kıgıttın diyen bu onun kılığın kimler karakteriye bu batakı bu olakına jonular herketigen beyağı bıraniklik olur. Anakıhan herketinden geliye bildiler olaklarına onun bilde bolar, üyeğe bilde bolar ıhıqa töftah bolu diyen etemede. Bilgin doktorundan lan gördük, orkaliçisini bıraran gördük kadar oğlan bu bağlar. Bastıkın erkekten bir onağa, oraktan süsçöden bir, ülkütten çöden bir, gerçekten onağız, toğuttan ülbağız, oruktan ülbağız, zeriyeci ülbetür. Bu ulakanın kalitesi da Allah kalitesi var. Ki kırık gücün de ıtlayan bir ülkettir. Bu manlar bastı günü örükte ülbeki, İlkisine örükte 13 gibi, abağa boyutu, gerçe hette, ünkü hette, kaldırışıydı, alökünse altta, uğrat 1. Yükse, istiğret, yükse hastası çok. Eder çok kilit olakmekta. Onu bu ıdırlığı ıhastara çok hergen, artistler dağını, gelen görüşçüler dağını, grup tenden kırıldı. Onun kırı var, bu uluskamanlık var bu da, uluskamanlık var bu tara, bu uluskamanlık ahıklıkları deyip tenden kırıldı. Bu uluskamanlık kırşılıkları deyip, onu Kopta fokus tendangnya kipet tuh kan, bege daftar. Orang itu cek dengan puyung. Nah, utamadanlar juga imunitas kiri bukannya ngerjaran bergana Allah kira, membebenya beda. Orang ketatan kemana, orang ini seluruhnya ganda deh, membebenya beda. Hari-hari hari partian kemungkinan orang berpangan orang tumbuh jadi lebih banyak merata karena virus kan bagaimana balaran itu tanah balaran khas emek kantar yang mereka kantar itu nan min aksen dia tidak kalian nih dia itu udah betul
Üyeğe bildir olar ıhlıkka dörtlüktü kıttı. Gelin koptak teginlerini giyem bir kıttı. Хотела сказать, что у вас очень живописное место, одно из самых лучших мест. Аня хочет так. Надо заполнить его красивыми, нарядными людьми, да? Хорошим действием, чтобы запомнилось. И в следующем году, если все хорошо будет, пандемия, если спадет, то это представление вы показываете в городе Москва. И там уже без режиссерско-постановочного группы, вы сами. Алганские на 6 тысяч показали в Коломенском в 2018 году. Нет. Вот поэтому очень много телевидения все равно рассылать будут, в соцсетях будет, и поэтому, пожалуйста, активное участие каждого сознательно. Это любит мурдык сценарий олог жүгай. Хакага умдулган калдык сүрүйлөр бар. Элбетте хүрүү бар. Onun horog'un beriga bo'lmagina bitaragina. Olen bu ssenariy qantanra o'tganligini bo'lbada barda haqa kanunlar var. To'xbar kanunu var. To'g'anlar deydi. Hürüyle bedin komisiyinin serin to'mun hürgüdök bet onun badaqtararakta bitegin yurtbağına tutara onu ünkü nömerin kurduğuna tutara. Butkit beyde onuratçıda o kanunlara bugün onuratçıda o inine o kenitten bu manıklar bu kelinde ücretli kaçtığınlarda onuray. Olehin bir tohbar düşbüdün uğranmak bu cinniyatti haka haka kanuna hürüyle bu ölümler ıhılar, onun koyular manna kaçı yok da. Bunlar da ortaya kas giyim, sonra bir bağım karanlık. Kas koloklar. Birinciler manna yılından baktara düştüğünce yine ortamaktadır. Ondan anne koçuğu beyde dikdofkatına Arayıp ol baktırada hemcetten kavarabilir, bilgin bir yaka kaç kere var elimde? 500 kudurdu. 500 kudurdu. Ondan ulakanlara eti barda oğu. Ondan sonra barda oğu, ondan hasta kıyılı olan kalıydı. O emeğe yakta. Oleh eder çaktırı ömrü perbatangalar. Sen ihtiyaç, bu manlık bir çoğunlukla manlık kayıtsan ihtiyaç eder. Onu bilgi bu pandemiye tuğdan versen, anti sanitariyetten tutuyorlar. Bilgi khas bilgi yang kebaikan çoğunluğa sanıyor. Ondan sonra bu asambleye ne oldu? Asambleye ne oldu? Kimden o kimden ne yapayım diye. Kaya kali PBS kimden katna. O kimden Menikmati mungkin katawa, kalau kecau jadi gini orang, menurutnya beri jomut tiga kita. Каждый в своем национальном костюме может быть. Onu biasa kulturan tribunal sebetulnya secara umum apa? Iya kalau kulturan sama apa ama itu tidak ada tidak ada. Atau komisi ini sih itu orang yang malas. Untuk orang yang pasti akan satu kali itu, volleyball bahasa biasa sebetulnya tuh masih ada untuk menang. А Лёхвицкий район, единственное такова, что
начале мероприятия каждому при входе подарит стакан с выпахом, да? Он будет как кофейный стаканчик. Такой для личных. Ну, одного каждому личного. Пьем же кофе. Таким как раз таким хорошим плотным стаканчиком с крышечкой будут раздавать каждому молодежь при входе. Это тоже еще именно бұл аяғы доқтырылдығын өзі серігін тұрмыға бұл еңгелер түріккелер там будет написано на русском, на немецком, когда его видят. Акалын ушылы инструкцияда бұрыннан тұрған обряд мұсақике болырды жүрде яқтырынан қалығы. Елен сәптерінен беректірі маңықтырабай бәді хақалы ұрығынықтақ қолыға олыстақа қолын қалыға елен хақалы Все равно, да? баччаға елараттен ұрықтағаны обряд мұсақике болдағынан мұсақике маңықтырын яқтырды. Это неправильно, ребенок. Здравствуйте все. Я была на 2 цехах в городе Алдании, была в Нарцах. И вот, как сказал сейчас режиссер, вот именно дают краску и дают вот такое очень для души, для глаз молодые люди. Да. Естественно, там проходят группой, да, люди, да, уважаемые люди, люди пожилого возраста. Но когда вот идет молодая поросль, вот эти девушки вот, в нарядах, вот это именно и радует глаз. И, конечно же, дети, да. Но в Нарцах тоже была картинка вот этих людей очень интересная. Была такая замечательная. Но я хочу сказать, что именно в этом году на долине Огня, на Сирийском месте, где видна вся дельта Вены, видны все маленькие речушки, вот сейчас вода большая, да, и вот эта вот зелень, такого места не будет нигде. Я уверена, что еще после нас было 4 цеха, но вот такого живописного, красивого, созданного природой места не будет нигде. Это наша вот самая главная такая трибуна, где вот должен пройти цех Аланхо, где вот пробьют вот эти часы, где жизненный цикл именно на нашей земле, на Алёкинской, на этой долине должен сделать вот такой вот оборот жизни. Всей пути, всей страны, всех народов, живущих здесь. Потому что когда я вот села сюда, я поняла, я услышала голос Глафиры Ильиничны, да? Потом, значит, я не поворачивалась к вам, я просто услышала и так поняла, сидит там Галина, потом, значит, слышу, так, видимо, это Пятчинский или Луканов, да? Я не ошиблась. То есть я хочу сказать, что каждый на свет, он имеет свою красивую, большую, сильную историю. И кто, если не вы, должны молодых? Кто вот должен всю эту красоту показать? Это вы. Главных слепов, клубные работы должны показать вот всю красоту каждого своего аспекта и привлекательности. Красивых людей, которые в истории, потому что о каждом Аланхо снимают фильм. Да, их показывают по всему миру, они сейчас все мир открыт, все сети доступны, и вы увидите себя, и вот не зря приезжают, да, сказали сюда, именно Якутии, первой в России, и создана такая большая контора аудиовизуального наследия. Что это такое? Это фильмы, которые создаются о каждом районе, и все это сосредоточено в городе Якутске. И через 50-100 лет, как фотографии видите, да, через 50-100 лет вот будут смотреть и изучать, и вы останетесь
режиссеры, я знаю, вот как они работают, как они приезжают, они вот именно вдохновляются в Алёнке. Они говорят, ну вот что, таких мест, таких красивых лиц, вот такой красоты они не видят. У них даже созревает план приехать сюда, хорошей группой, и заснять наши все возможные красивые места. И сейчас много конкурсов, да, которые проводят красоту, показывают все России. А вот когда сложится в единый вот этот пазл, и мы все выдохнем в конце этого месяца и увидим свои труды в фильмах, которые будут сложены, это будет вообще очень сложно. Поэтому я призываю к сплочению всему. Нашей истории, наших замечательных людей, наших во имя этих людей, которые когда-то жили. Вот имя всплывает все чаще и чаще. Когда-то говорили, да вернется имя твое. И оно вернулось. Посмотрите, в постановке Аланкин, да? Имя Степана Эдельгена, который жил и творил в нашем районе. Огромный меценат, человек широкой души, взглядов, которого угнетала неграмотность людей, их недалекий какой-то путь. Вот именно Степан Иванович Эдельгин сделал очень много в нашем районе, тогда это был округ, для города Якутска в том числе. Грамотность, старался умных детей из бедных семей на свои деньги учить и воспитывать. Посмотрите, вот если я сейчас начну говорить, какие люди у нас жили, я могу с вами встретить и завтрашний день. Но я хочу сказать, что вот мы собрались сегодня, мы подъезжаем, говорят, это село Алёкинское. А Оксана Николаевна говорит по-другому, село называется, значит, Каландрашвили. А я ее знаю как Амгалюку. Вот это назвали сюда крестьяне русские, которые пришли из Амги. И в память о своей родине назвали Амга-Алюку. А какие они были амгинские? Они были вообще русские крестьяне Московской губернии. Посмотрите, какая история. Поэтому вот это для Амги Алёку я хочу сказать, что в 1900 году сюда приезжал письмоводитель, адвокат, умный человек, писатель. Адольф Клюги его звали. Адольф Готлибович Клюги. Он жил в Алёкинске и был писарем, и был адвокатом. И вот именно он описывает в своем рассказе, как он побывал в Амге-Алёкине. И, в общем, это было такое интересное мероприятие в Амге-Алёкине состоялось в 1900 году, 121 год назад. И вот он описывает, значит, в одной комнате сидели улусная голова и, значит, сельские головы приехали, а в другой комнате сидели простые люди. Ему захотелось с этой комнаты уйти в ту комнату к простым людям, где лились красивые песни, где начались пляски, и ему было гармонично сидеть с этим человеком, умнейшим человеком, именно в Амге-Алёкине. Почитайте его рассказы, называется «Первый клин». Ага. И именно вот в Амге-Алёкине он так хорошо описал. Он описывает вообще нас, Улус, очень хорошо. Да. И вот говорит, что когда я уезжал и прощался с краем, который я полюбил всей душой, я думал, зачем же я еду туда, где меня никто не знает. И он это, прощаясь, он стоял вот здесь на берегу в Алёкинске и говорил, как же я буду скучать по твоим берегам, Лена. По меняющимся нарядам, весной, осенью, буду скучать по грохоту твоих льдов. Вот, то есть, Алёка любилась всем, да? Она нравилась всем. Здесь было огромное количество политических ссыльных, которые каждый внес свою лепту. И даже вот сидя здесь, сегодня в этом холодном зале, нас согревает вот такое вот
единение, что мы все испокон веку дружили, были одним целым прекрасного Алёкинского округа. Поэтому давайте решать, и вот именно эта машина времени будет запущена здесь. Не машина времени, а цикл времени повернется, когда у нас пройдет и всех очень хорошо. Поднимайте молодых. Будем все вместе стараться. Все. Спасибо. Вопросы какие, может, есть? Вопросы, может быть? Что-то интересует, о чем-то хотите спросить? По главам особой что-нибудь здесь направо? По главам Асохой? Ага. Ну, Асохой глав. Асохой глава, да, Иван Сухой Асохой глав отменили. бардык маңнай оғайбыт өлөкна оғайдарыктан ағалыныға олғыра маңнайғы құру оғайбыт тоқтан ағалынар Эрджон оғайыктан да оны бұл тоқтары бағалықтары онына келдерем оға әргіне ары туғыр қымдағас оғайға келдерем ресторанында еңін оғайғыр ада Эрджон оғайы онына etçattan narsa olaklar görünler onlardan olaklar ocağına şu bayağı oldu hanerin külü cıvıkları bitti В 50-м году. Танец Ende tohtarı veya kaldıran istasyonuna terbit doğumu ırılık doyukluk biten himeleyen yağa onun Баратыгар көстәк булып каннады, коллаборатив икенче уган хырлакка күләрде. Онтан дальше халганан бара турбадаган ондан калды. Ой рәхтә. Аны дип канады. Режиссерско-постановочная группа остановилась во второй школе. Мы там все днем и ночью разговариваем, общаемся, репетируем. У нас прямо такой горячий рабочий процесс. 24 часа в сутки. И поэтому, если у кого-то есть вопросы, возникли, да, там какие-то ситуации, прямо спокойно можете нам звонить, спрашивать. Мы всегда всем отвечаем. У нас телефоны прям горят. Мы никому не грубим, все очень хорошо разжевываем, объясняем. Любым человеком встречаемся. Бывает, вот приходят, Павлу Афанасьевичу приходили, и эвенки сами приходят. 1-2 человека хотят объяснить, узнать, или наоборот что-то новое там нам рассказать. Мы всех принимаем. Во второй школе, если придете, скажете, где режиссерско-постановочной группы штаб, вам покажут, хорошо? И можете также нам звонить спокойно. Можем обменяться телефонами вот в конце совещания. Там проблема, как бы, есть одна маленькая по транспорту. Ну, люди жалуются, люди не жалуются, просто они ходят, но у них как-то вот так некоторые начинают уезжать в 3, заканчивать 8, а хотя работают всего лишь час. И им бы хотелось продуктивно, например, если работать час, то отработать час и С транспортом, конечно, там, с транспортом и так все время старается управление культуры, администрация решить, но это же большие очень затраты. Поэтому у нас, например, до обеда дети в основном репетируют. А вечером у нас получается взрослые. И нам, например, вот прошлую неделю звонили и просили, давайте поставим взрослых в 4, мы можем отпроситься. Мы так сделали. Вчера поступила жалоба, что не надо так, нужно в 6. Поэтому мы не можем же, иногда бывает, что пустой автобус просто так гоняется. Представляете, огромный автобус, заправленный бензином, тоже же 2 человек не может возить. Поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы уже сейчас последние дни, поэтому мы репетируем вообще без выходных и практически без перерыва. Сейчас. Вот Василиса Алексеевна, да, она все время на поле, вы можете подходить по репетициям, но автобусы у нас регулярно ездят. Просто бывает такое, что действительно где-то 1 человек, 2 человека тоже возить не могут. Тогда еще раз скажите, вот с главами-то что делать этим, которые, ну, репетиция, допустим, когда начнется, а потом
Репетиции с главами начнутся с 18 июня. Время мы скажем Оксане Николаевне. Ну, мы соприте, ладно, там как-нибудь разберемся. А вот этот, который танец, так конкретно не сказали. А Соха когда начнет? Как, ну вот, я понял, мы прошли, да, а потом молодежь придет. Или все-таки молодежь нашли, или идем. Начинает молодежь. А? Начинает молодежь, Ну. потом общий народ подтягивается. Угу. Пошел Осохой. Круг в круге, да, Да. получается? Вот так, круг в круге, вот так. А молодежь тогда где-то, да, вот по так, поясу? вот так, да. Ну как, по поясу или нет? Танцевальные коллективы, Нет, потом по молодежь. пояс нет же, да, мы говорили, в национальных костюмах все, да, будут? Все национальных костюмах. Мгм. И женщины. И глава тоже национальная. Да. Да, и Ну, все мужчины. Еще один вопрос. Вот сейчас вы, извините, пожалуйста. Сейчас вы говорили то, что вот, ну, говорите, каждый вот национальный костюме будет, ну, или это, мне кажется, неправильно. Первый день должны все в якутском костюме быть. Потому что, ну, как бы, это же национальный праздник Исах. А вот на второй день, на закрытие, я понимаю, как бы, ну, связь это, ну, как бы, межнациональный праздник, да, вот в таком духе. А вообще должно быть так, потому что это... Нет, там задача, Ага. вот, Исах Олонхо объединяет разные народы. Да. Вот. А если СФ поймать, то там уже другое, да? Или как? Или нет? У нас получается, смотрите, мы же показываем, прежде чем начать ИС-Холонхо делать в каком-либо районе, вот сказали же, огромная работа. 3 года изучают всю вашу историю, приезжают с института Холонхо, вы, наверное, видели Руслана Николаевича Анисимова с командой, некоторые главы прямо вместе работали, и они изучают историю Алёпинского района. И она какая у вас? Многонациональная. Поэтому мы ее должны на языке Холонхо и показать. Мы никого не обязываем, чтобы одевали якутские наряды. Своих. Как это неправильно было? Нет, это правильно. Потому Считаю, что что это на второй день толерантность. это, наверное, надо день так. Первый день для Вот я поэтому говорю, что вы откройте, пожалуйста, YouTube и посмотрите ИС Холонхо в Алдане. Там, например, сам Северин Николаевич Поздняков, он был в своем национальном костюме. Жена у него якутка, была в якутском. Он украинец. Да, украинец. Сына он одел тоже Да. украинский костюм, да? Дочка в якутском костюме была. Сам Сахно Игорь Васильевич захотел одеть якутский костюм. Он сам тоже украинец, был в якутском костюме. Кто-то был у нас... Это на открытии, да? Да, кто-то у нас татарин, Халиулин, Расиль Гарафьевич, вот я уже всех наизусть вспомню. Он был в татарском костюме. Это было очень красиво. Это же картина. Да, это же и мы же толерантность же. А Хасым, допустим, на завтра, вот, и первый день, допустим, так вот, на завтра, допустим, какое-то действие уже не будет там, да, просто чисто там. На второй день главы они не участвуют. На второй день не участвует, там будет, ну, немножко представления все равно будет, и главное будет, самая изюминка, это постановка Холонхо, театра. А, это же первый день, нет? Нет, это второй день, во второй Второй спектакль. день полностью вот это. Спектакль. Ну, немножко там будет чуть-чуть торжественное, да, представление, да? Да, да. Эпос будет, да, полностью? Ну как бы, Да. воспроизведение. Да. Ага. Так, И, совершенно. и, Маленький вопрос задаю. и вот это как бы еще один вопрос вот такой. Вот, короче, у нас один, вот у нас есть главы ивенки, татары, там буряты есть, а? Они что, могут в своих костюмах, что ли? Да, в своих костюмах. И там, которые тоже некоторые будут, да? Да. Вот. Ну, допустим, наши национальные всегда тоже могут одеть олимпийский костюм, да? Да. Но их надо тоже маленько под это вот как проверить, каких они. Они тоже, ну, до конца-то, ну, не этого, как вот это особенно, ну, тянет, ладно, вот одень, да, вот. Ну, Василию Васильевичу тоже надо это дать, вот, знаешь, как хороший олимпийский костюм, чтобы делать. Потому что, вот, ну, как я вот смотрел, в прошлый раз с этим они проходили, у них как бы, ну, маленький недокомплект получается. Ну, как бы, чтобы действительно Холонхо, это же, ну, один раз в жизни нашей жизни будет там, в земле Алёпинской. Потому, может быть, действительно хорошо. У вас же есть группа, в WhatsApp, наверное, есть. Вот прямо скажите, вот сегодня на совещании приехали к нам режиссерско-постановочная группа. Каждый будет одеть свою национальную одежду. Пожалуйста, посмотрите, погладьте, где нужно нам пришить, узорчик добавить, где бусинку. Скажите, А костюм предоставляете этим молодым людям, которые плохо танцуют? у нас костюмы есть, но да, есть, у нас есть костюмы. Именно для
массового представления у нас костюмов очень много. Они едут, вот уже половина костюмов приехала, и половина Вот едет. молодые люди нужны. Ну, понимаем. Да. Привозите своих молодых людей, красивых, братьев, мужей. Ну, мы надеемся, что наш Алёпинский район тоже покажет себя очень хорошо, и мы примем все самые непосредственно активные участие, потому что будут говорить о том, что вот Алёпинский район, как они организовали на таком хорошем организационном уровне. Все так активно приняли участие. Режиссерско-постановочная группа пришла, отработала. Мы вот, можно сказать, за третий день пришли, посмотрели репетиции, и уже было видно, вот картина была видна, вот как дети выполняли те танцевальные элементы, так как уже работники культуры непосредственно через онлайн связь уже вели данную работу с танцевальными коллективами, в данном направлении. И вот главное, я еще хочу сказать о том, что вы у нас принимаете участие непосредственно, когда вот Ильдахар выходит с почетными гостями, вы в этом составе выходите 26 июня. Потом вы принимаете на своем пилигре час 26 июня, проводите встречу почетных гостей. Почетных гостей – это те почетные гости, за тем муниципальным образованием, за которым закреплены районы. Вы своих уже знаете районы, какие вы встречаете. Для них вы проводите вот этот один прием. Он длится у вас где-то так, ну, возможно, где-то на час. Потом после этого, где-то вот, если по программе посмотреть, да, то у вас где-то 2:30, Алёпинский особый же, да, 2:30. Алёпинский особый 2:30. Программу все внимательно отслеживайте. Потом на завтрашний день проводите прием Олампосута, почетного Олампосута. За всеми муниципальным образованием будет закреплен Олампосут. Уже работники культуры знают, например, да, они приведут, например, в каждое муниципальное образование придет Олампосут, и вам нужно собрать народ, чтобы они посидели, послушали этого Олампосута, Олампо послушали, потому что республиканский национальный праздник КСР у нас самые главные гости, это у нас Олампосут. Вы уже сейчас в год или сейчас? Нет, это же по сути на второй день там, Да. на закрытие. Но программа же у всех будет. Мне кажется, нельзя сегодня обсуждать программу. Программа еще у вас же электронного варианта. Да, и А та программа, которая на 16, она как бы ну, когда Ну, которая была раньше, она будет обновлена и изменяется, она немножко там коррективы будут. так, по программе тогда еще будут, возможно, уточнения, дополнения, потому что все это у нас живой организм. Сегодня так, завтра не так. Мы, например, вот разработали программу, культурную программу утвержденную, да. Сейчас будем все равно вносить изменения. Здесь у нас даты меняются, некоторые мероприятия мы отсюда убираем. Так как у нас республиканского конкурса для детей не будет, у нас будет только на уровне района для детей. А для Олампосутов у нас будет конкурсы, это вот молодежь, старшее поколение и групповые будут у нас. Ну и кроме этого у нас республиканские фольклорные конкурсы будут проводиться, спортивные мероприятия будут проводиться. Мы все знаем о том, что разработано мобильное приложение СНЛАМПО. Ближе к дате, 25 числу, нужно будет вам всем обновить данное приложение, потому что когда у вас обновление сразу появится. В мобильное приложение мы обновление сделаем. И еще мы для тех, которые не умеют пользоваться, да, мобильными приложениями, разработали такие программки. Такие программки у нас будет их немного, но тоже будут. Кроме этого у нас будет тоже изготовлен баннер. На баннере при входе, где главный вход, там будет у нас огромный баннер с картой, где какие точки обозначены, нумерация будет. И в этой карте рядышком будет тоже программа культурного мероприятия за 2 дня. Мы, конечно же, на 21, на 20, 21, 21 заказали, но так как у нас даты поменялись, мы решили заказать новую программу. Потому что республиканское мероприятие, и там, если мы будем скотчем что-то закрывать, это уже как-то
некорректно, неэтично, поэтому мы решили заказать. Такую мы закажем, и, возможно, может быть, кто-то будет даже и ремонтировать. Мы таких всего лишь где-то 300, до этого 200 заказали, но уже мы распределили тем почетным гостям. По наследам, ну, можем, да, хотя бы по одному экземпляру. Хорошо. Ну, 300 штук всего лишь. Потому что к нам же еще другие районы приезжают, они вообще, мы с учетом того, что... Вы же еще начальная делегация районов, да? Да. Так, у нас делегации все приезжают уже, можно сказать, 20. Ага. Ну, список каждый день тоже меняется. Сегодня приеду, завтра не приеду. Ну, почти что список, можно сказать, сформирован. Сейчас у нас все зависит от того, что вакцинация, не вакцинация, анализ ПЦР, тест анализа. В зависимости от этого тоже все меняется. Ну, те, которые у нас пользуются и умеют пользоваться мобильным приложением, я думаю, вот очень удобно будет открыть и посмотреть данное приложение. Наверное, уже пользовались. Пользовались или не пользовались? Пользовались. Ага. Ну, вообще, вам нравится это мобильное приложение или нет? Да. Привет, я робот Юра. Хочу вам представить веб-версию приложения ИСЭХ Аланхо 2021. Внешне и структурно оно абсолютно идентично официальному мобильному приложению на Android и iOS, за исключением нескольких особенностей. Оно не хранится на вашем устройстве, а значит не занимает места в памяти, и в то же время оно всегда готово помочь вам с любого устройства, где есть интернет, а также наше веб-приложение не собирает ваши данные простыми словами, оно не следит за вами так, как за безопасность отвечает ваш интернет-браузер. Давайте кратко рассмотрим функционал этого веб-приложения. Вкладка «События» содержит в себе программу ИСЭХ Аланхо 2021. Имеется удобная карта ландшафтно-этнографического комплекса «Солнечная долина». Небольшая фотоэнциклопедия города Алекминска. Это и многое другое ждет вас в онлайн-веб-приложении. Просто наберите в строку поиска вашего браузера или aliyakt.ru или загляните в описание, там есть ссылка.